ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ହୁଏତ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି ଡିଜେ ବି ଜରୁରୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବୁ, ଆମକୁ କୌଣସି ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କି ଡିଜେ ବାଜିଲେ କୌଣସିଥିରେ ଆମକୁ ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ମାହୋଲରେ ଡିଜେକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅପନିନ୍ଦା ହେଉଛି, ଡିଜେ ବାଜିକି ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଡିଜେ ଦୋଷରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ଡିଜେକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମେଇ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିଛି ଜାଗାରେ 12 ବେସ୍ରେ ଜୋର ବାଜିବ, କିଛି ଜାଗାରେ 12 ବେସ୍ରେ ବାଜିବ। ଏମିତି ବିଗତ ଦିନରେ କିଛି ସେଟଅପ୍ ଆସିକି 12 ବେସ୍ ଲଗେଇକି ଆମ ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିକି ଆମେ 8 ବେସ୍ରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରିଛୁ। ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ କାହାଠୁ ଶିଖିଲେ? ଗୁରୁ ବିନା ବିଦ୍ୟା ଅସମ୍ଭବ ହେଲା। ଗୁରୁ ତ ସବୁର ଜଣେ ନା ଜଣେ କିଛି କିଏ ଗୁରୁ ଅଛି। ମୋର ଗୁରୁ ସୁନୀଲ ପାଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ତ ଭାଇ तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय जन भाई मानू। तो आपण मैंने तो जानी आम आसीना पहुंचे पिपिली चांदा कि आम पछपट अच्छे पिपिल चांदुआ। आपण मैंने जानी तो आम आसीना पहुंचे पिपिली कौन से आपने थंबनेल देखी जानी सारे। तो आज हूँ डीजे एमकेपी होम टूर वीडियो आर गणेश पूजा आसूँ किसी अपडेट आउर एक्सपो जाते कौन ना कौन जिन से जिन भी आसूँ गणेश पूजा यूनिक डिजाइन आसूँ कि से जिन अपडेट आसो कौन ना कौन अपडेट रोचे निहाती फुल वीडियो देखो। आपने फुल वीडियो देखले निहाती जानीपर कौन अपडेट रोज कौन ना आउ वीडियो भल लगे निहाती लाइक कमेंट सब्सक्राइब करे चैनल को हाइप तो डेरी नक वीडियो स्टार्ट करिया। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपण मैंने तो जानते जमीती कि आम पिपिली चांदुआठे आम वीडियो करूँ जहाँकि आम डीजे एमकेपी होम टूर वीडियो आसूँ। तो सब भाई मान मोर जय जगन्नाथ। तो चलतु होम टूर वीडियो स्टार्ट करा। आम सामने भी अच्छा ओनर जहाँकि आम संजय भाई एंड टुकु भाई। तो भाई आम चैनल को आपको स्वागत। तो भाई आपको भी आम चैनल को स्वागत। तो जय जगन्नाथ भाई। जय जगन्नाथ। तो भाई केमती कौन अच्छा भल अच्छु। तो भाई आप कौन अच्छा? तो भाई कहया गले आपणकर परिचय टे प्रोब्लेम जना। मोर तो संजय भाई सेपटे बस टुकु भाई ओनर। तो भाई जमीती कि आपन को तो आम सब जगह प्रोग्राम आपन को देखा पाऊँ जहाँकि टुकु भाई अपेक्षा आप सब जगह प्रोग्राम अटेंड कर प्रकृत में आपणकर ओनर कहया गले टुकु भाई। टुकु भाई तो से मत माने आपन कौन से जगह कौन मुझे भाई माने कहया गले भाई। तो भाई जमीती तो भाई आप कहले टुकु भाई ओनर। तो भाई आपन पब्लिक एड्रेस और कांटेक्ट नंबर टे डिटेल्स पब्लिक टे जणातु। कॉन्टाक्ट नंबर तो आम दिया अच्छे गाड़ी एड्रेस है पूरी पिपिली। तो भाई जमीती कि जो भाई मैंने धर बुकिंग करने चाहिए डायरेक्ट पिपिली बजारपुर के बजारपुर तुम लोकेशन। तो भाई आप किसी कहे पिपिली डेलांग छक तो भाई कांटेक्ट नंबर टे पब्लिक आपन जणातु। 966687822998। तो जो भाई मैंने भी भाई को सहित कांटेक्ट करके गणेश पूजा बुकिंग करंतु आउ गणेश पूजा किसी अपडेट आसूची से अपडेट विषय आम भी आपको पचार बुझी ना। तो भाई एथर गणेश पूजा किसी अपडेट आसूची आपन अपडेट हम तो फाइनल सार्पी उपर। तो भाई जमीती कि आम आपंकर जहाँकि आम एमकेपी अच्छी प्रोफेशनल अकाउंट से आपंकर देखुलु कि जहाँकि किसी डिजाइन मॉडिफाई मॉडिफाई तो हेची किंतु पब्लिक चाहूना जे डिजाइन चेंज करिया पैंगा चेष्टा करूछु देखिया कोन होउची। किंतु भाई जहाँ भी आम डिजाइन देखुलु किंतु सही एमकेपी अच्छी किंतु जहाँकि साइड के ग्रेड बाहर आउ ऊपर किसी सार्फे आड है से जिनसा आसूची कौन से पछकु तो 60 सार्पी रहइबो माने किसी इंप्रूव हो सार्फे ऊपर नुवा सार्पी लागो नुवा डिजाइन लाइट भी किछि लागो। तो भाई आपन तो कहया गले एक्सपो भाई जाइतिले तो एक्सपो रे कोन आपन माने केमति कोन एक्सपीरियंस लागला आ कोन दिन सो माने आनिया पे चूज कर दिले लाइट पूरा अपडेट साउंड अपडेट। तो भाई जेमति कि आमे भी आज आपनकर गां यात्रा देखुलो यात्रा तो भाई जो आपनकर ठाकुर को ना जो क्षेत्रपाल यात्रा सेटा आपनकर स्टेज प्रोग्राम चलथिला आ से जगह आमे भी देखिलु किंतु वीडियो भी आपन मान को निहाती देखि दो माने होम टूर वीडियो सले आपन माने निहाती देख परिबे। भाई से जगह आपन स्टेज प्रोग्राम तो करथिले माने जहा कि आपनकर दिन एक्सेसरी बेस ऊपर किंतु आमे देखिया पाइले से दिन छाड़ी आपनकर गोटे डीजे सेटअप माने कहया गले चैप्टर 2 से जगह माने प्ले होची सेटा कोन पई इनके कोन सेटा लोकंकर गोटे खुशी डीजेटा आड करा जाइए। तो भाई कहया गले आपन तो डीजे लाइन कहया गले आसिले तो डीजे लाइन आसियार आपन केते वर्ष हो
15 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ। ତ ଭାଇ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଗ କରିଥିଲେ ତା ଆଗରୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ଭାଇ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ଅଲଗା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ବି ଅଛି, ଷ୍ଟେଜ ଶୋ ହଉଛି, ଇଭେଣ୍ଟ ହଉଛି। ତ ଭାଇ କଣ ପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲ ତଥାପି? ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ଆଗରୁ ଥିଲା, ବହୁ ପୁରୁଣା ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ତ ଭାଇ ଆପଣ ତ ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଆପଣ କିଛି ଅଲଗା ବିଜନେସ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯେମିତି କି ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ହଉଛି। ଏବେ ବି ଷ୍ଟେଜ ହଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ତ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଁ, ବି ବଡ଼ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଆସୁଛି ଆମେ ତ କରିଛୁ। ତଥାପି ସେଟଅପ୍ କାଢିବାର କଣ ଅଛି? ଡୁଆଲ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଲେ ସେଟଅପ୍ ବାଟରେ ସେଟଅପ୍ ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାଟରେ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ତ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଟଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି, ତ ଭାଇ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ କୋଉଥିରେ କେମିତି କଣ ସେଟଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଲଗାଉଥିଲେ? ସେଇ ଟାଇମରେ ବେସ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଲାଇନର ଲାଗୁଥିଲା। ତଥାପି କେତେ କଣ ୱାଟ୍ ଆଉ କେତେ କଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ଲାଗୁଥିଲା? 1200 ୱାଟ୍ ବେସ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଜେଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନର ଲାଗୁଥିଲା। ତଥାପି ଆପଣ ମାନେ ମାନେ କେତେ କଣ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ଯେମିତି ଏବେ ଆମର 16ଟା ଆର୍ଟ 20ଟା ବେସ୍ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ମାନେ ସେଇ ଟାଇମରେ ବି 16ଟା ହଁ 20ଟା ବେଶୀ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ରୋଲ ରେଗୁଲେସନ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ। ସେଥି ଦୋଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଏରିଆର ନିୟମ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି। ତ ଭାଇ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲେ କୋଉ ଗାଡିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲେ? 407। 407। ତ 407ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିନା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଇଚର ଯାଏଁ ଆସିବେ। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା? ଟାଟା ଏସିରେ ବି ହେଇଥିଲା ନା, ଟାଟା ଏସିରେ ବି ସେଟଅପ୍ ହେଇଥିଲା। ଟାଟା ସିରି ବି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ହୁଁ ଟାଟା ସିରି ହେଠୁ 407 ହେଲା। 407 କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ତବେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଟା ଏସିରେ 2ଟା ବେସ୍ 4ଟା ଟପ୍ 6ଟା ଟପ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଟାଟା ଏସିରେ। ତ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇମରେ କେମିତି କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଗୁଥିଲା କରିବା ପାଇଁ? ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ତ 407କୁ ଗଲେ, ତାପରେ ଆଇଚରକୁ ଗଲେ, ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଟାଇମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଲାଗୁଛି ଥାଏ? ସେତେବେଳେ ଏତେ କଣ ଇଏ ଥିଲା କି, ସେତେବେଳେ କମ ଜିନିଷରେ ବାଜୁଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା। ଆଉ ଏବେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ କମ୍ପିଟିସନ ମାର୍କେଟ ଅଲରେଡି, ଆଉ ଆପଣ ବି ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଅଲରେଡି କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି, କି ପ୍ରଫେସନାଲ ଉପରେ ବି ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ପିଟିସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ପ୍ରଫେସନାଲ ଉପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଦିଟା ଯାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଫେସନାଲ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କମ୍ପିଟିସନ କରିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଭାଇ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ମାର୍କେଟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯାଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରିଥିଲେ, ତାପରଠୁ ଡିଜେ ଏମକେପି ଗୋଟେ ନା ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇକି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣ କଲ୍ କଲେ, ତ ସେଇ ମାନେ ଯୋଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଥିଲା କେମିତି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ, ମାନେ ଭଲ ଯୋଉ ଲାଗେ। ଆମର ପବ୍ଲିକ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି? ଅନୁଗୁଳରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଭଲ ପାଇବା ସକାଶେ ତ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛୁ ନା ଅନୁଗୁଳରେ। କାରଣ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତ ଭାଇ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ ଥାଏ? ଫିଲିଙ୍ଗସ ତ ଭଲ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ। ଭାଇ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଭାଇ ମାନେ ବି ଯୋଉ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବୁକିଂ କରିକି ନେଇଥିବେ ଅଲରେଡି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟର କେମିତି କଣ ଲାଗେ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଅନୁଗୁଳ ଭାଇ ଭଲ ମାନଙ୍କ ଲାଗେ, ପାଇଁ? ଅନୁଗୁଳ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତ ଭାଇ ଆପଣ ଆମ ଅନୁଗୁଳରେ ସେଟଅପ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଅନୁଗୁଳରେ ସେଟଅପ୍ କରି ଆମର ତ ରଖିକି ରହିଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ। ଅଫିସ ତ କରାଯାଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ନାଇଁ ଯଦି ଭାଇ କହନ୍ତେ ଆମର ଅନୁଗୁଳରେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ହଁ ରଖିବୁ। ରଖେଇ ହଁ ନିଅନ୍ତି। ନିହାତି। ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ମାନେ କହନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଭାଇ ଆମ ଅନୁଗୁଳରେ ସେଟଅପ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେଟଅପ୍ ରଖେଇ ପାରିବେ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେ ସେଟଅପ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ଆଉ ଏମକେପି କେମିତି ବହୁତ ସାରା ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଟାଇମ ଗଲେ ଅନୁଗୁଳରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟଅପ୍ ରଖିବେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ବଜେଟ ଆମର ପିପିଲିରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୂର ବଜେଟ ଯେତିକି ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ତାଠୁ ଆହୁରି କମରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ପାଇକି ଯାହାକି ଆମର ଡିଜେ ଏମକେପିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ, ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ, ଏଣ୍ଡ ଯାହାବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ ଆପଣ ମାନେ ନେଇକି ଏନଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମକେପିର କେମିତି କଣ ପରଫମାନ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ପରଫମାନ୍ସର ଯଦି କୋଉ ଜାଗାରେ ୱିକ୍ ରହୁଛି ତ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଲେ ଭାଇ ସେ ଜିନିଷଟା ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରାଯିବ। କ୍ଲିୟର କରାଯିବ। ତ ଭାଇ ଯେମିତି ତ ସବୁ ଭାଇ ଆପଣ କହିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ତ ଆପଣ କହିଲେ ଆଗରୁ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତ ଭାଇ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉ ଆପଣ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିବେ, ଷ୍ଟଡିରୁ ମାନେ କହିବାକୁ ହଁ। ଗଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ କାହାଠୁ ଶିଖିଲେ? ଗୁରୁ ନା ବିନା ବିଦ୍ୟା ଅସମ୍ଭବ। ହଁ। ହେଲା, ଗୁରୁ ତ ସବୁର ଜଣେ ନା ଜଣେ କିଛି କିଏ ଗୁରୁ ଅଛି। ମୋର ଗୁରୁ ସୁନୀଲ ପାଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ତ ଭାଇ ଆଉ ଓମ୍ ପାଣ୍ଡିଆ। ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥିଲି। ହଁ। ତ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଠାରେ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ କେମିତି କଣ ରହିଥିଲେ କି ମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲା କି? ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ଶିଖିଥିଲି। ତ ଭାଇ ତଥାପି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମାନଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଲେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ 3 ମାସ ଥିଲି। 3 ମାସ। 3 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାଇକି 1.5 ମାସ ରହିଲି, 5 ମାସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି।
ତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ 5 ମାସ ଭିତରେ ଏତେ ସାରା ମାନେ ନା ମାନେ ଆଗରୁ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ହୁଁ, ହେଲା। କାମ କଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ନିହାତି ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକ ନା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହିଁ ଗୁରୁ ଦରକାର। ବିନା ଗୁରୁରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ତ ହୋଇପାରେନି। ଭାଇ ଯାହାବି ତ ଆପଣ କଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋଟିଭ ଥିବ ନା ହଁ। ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୋଟିଭ ରହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କଣ ମୋଟିଭ ଥିଲା? ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇପାରେନି। ଦେଖିଦେଲେ ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତ ବିନା ଗୁରୁରେ ସେ ବହି ଦେଖିକିରି ପାଠ ପଢ଼ିଯାଆନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଗୁରୁର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥଳେ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବିନା ଗୁରୁରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ସିଦ୍ଧି ନୁହଁ। ଆଉ ଯିଏ ବି କୁହେ ମୋର ଗୁରୁ ନାହିଁ ତାର କିଛି ନାହିଁ ସଂସାରରେ। ଯାହାର ଗୁରୁ ନାହିଁ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ତ ଭାଇଙ୍କର ତ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଭାଇ ଯାଇକି ଶିଖିଥିଲେ 5 ମାସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଆମର ସାର୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁନୀଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଭାଇ। ତ ଭାଇ ଭାଇ ତ ତାଙ୍କର ଯଦି କହିଲେ ତ ଭାଇ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତ ଭାଇ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆମେ ତ ସେଇ ବାପା ହେରିକାଠୁ ଶିଖିଛୁ ଆଉ। ତ ଆପଣ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଅଲଗା କିଛି ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନା। ବାପା ହେରିକା ସେଇ ଲାଇନରେ ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଅଲଗା ଗଲେ କଣ କରିପାରିବୁ? ସେଇ ଲାଇନରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନା। ତ ଭାଇ ଯେମିତିକି ତ ଆପଣ ସେଇ ଲାଇନରେ ଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ ତ ଭାଇ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ତ ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ବିଜନେସ୍ ବି ଧର କି ଧର ଧର ଷ୍ଟଡି କରିକି କିଛି ଜବ୍ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ଯିବାକୁ ଆଉ। ତ ଭାଇ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 15 ମାସ ହେବ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ନା କଣ? ଆଗରୁ କରିଥିଲେ। ସେ କେବେଠୁ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ସେ ସେଇ ବୋଧେ ଏଇ 2000 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ମାନେ ଆପଣ ଛୋଟରୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖି ସାଉଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ବାପା ହେରିକା କରୁଥିଲେ ବୋଲି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଛୋଟ ଏଜରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ତ ସେଇ ଟାଇମରେ କେମିତି ମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ଇଏରେ ଆମକୁ ଖୁସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଗେ ଚାଲି ଯିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମରେ କେଉଁ ମାନେ ଧର ଯେମିତି ଆମର ଟଲି ହଉ ଇଏ ହଉ ସେଇ ଟାଇମରେ କେମିତି କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ଆଉ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଲାଗେ ସେଇ ଟାଇମରେ? ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ମାନେ ଧର ଟଲି ନା ହଁ, ଆମର ଟଲିରେ। ଟଲିରେ ତ ଆହୁଜା ବକ୍ସ ଲାଗେ। ଟଲିରେ ଟଲିରେ ଆଉ ଆଉଜା ବକ୍ସ ଲାଗି ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ରାମଲିଆ ଫାମଲିଆ ଯୋଉ ହୁଏ ଯୋଉ ହୁଁ। ସେଥିରେ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ତ ଭାଇ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଦେଖିଲୁ ତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତ ଆଜି ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରଫମାନ୍ସ ଆମକୁ ଗଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କୋଉ ଜାଗାରେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ? ସବୁଠି କରୁଛୁ, ସବୁଠି ବେଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଆପଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଟୁକୁ ଭାଇଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତ ଆପଣ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବଜେଟ କିଛି ରହୁଛି କି? ବଜେଟ ରହୁଛି ବଜେଟ୍ ରହୁଛି। ମାନେ ଧର ଆମର ଲୋକାଲ ଏରିଆ ଆଉ ଦୂର ବଜେଟ ଯଦି ଭାଇ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବୁକିଂ କରନ୍ତି ତ କେତେ କଣ ସେମିତି ବଜେଟ ରହିବ? ଦେଖ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟେକ୍ ରାଇଡର୍ ନେଇକି ବୁକିଂ ହୁଏ। ଯାହାର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭେନ୍ୟୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଜିନିଷ ଲାଗେ, ସେଇ ହିସାବରେ ବଜେଟ୍ ହୁଏ। ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଟେ କିଛି ସୀମିତ ନଥାଏ। ଛୋଟ ଭେନ୍ୟୁରେ କମ୍ ଜିନିଷ ଲାଗେ କମ୍ ବଜେଟ୍, ବଡ଼ ଭେନ୍ୟୁରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଲାଗେ ଅଧିକ ଇଏ। ତାପରେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ପେମେଣ୍ଟ ବଢ଼େ। ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ଜିନିଷ ସେମିତି ହଁ। ପୁରା। ତ ଭାଇ ଯେମିତିକି ଆପଣ ତ କହିଲେ ସାଉଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ତ କରୁଥିଲେ ଯାହାକି ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଭାଇ ଏବେ ତ ଯୋଉ ରୋଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲାଣି ଆପଣ ତ ନିଜେ ବି ଜାଣୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆମେ ବି ଆସୁଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଗୁଳ ସେଟଅପ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଯାହାକି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏପଟ ଏରିଆକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଟାଇମ ପରେ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ ହଉ କି ଧର ଆମର ଆମର ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ବି ସେଇ ମାନେ ଆଗକୁ କିଛି ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଧର ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ଅଲଗା ବି କଣ ବିଜନେସ କରିବେ ନା ଆମକୁ ଷ୍ଟେଜ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ ନା ଅଲଗା କଣ କରିବେ? ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ହୁଏତ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି ଡିଜେ ବି ଜରୁରୀ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ। ଆମକୁ କୌଣସି ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ କି ଡିଜେ ବାଜିଲେ କୌଣସିଥିରେ ଆମକୁ ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ମାହଲରେ ଡିଜେକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅପନିନ୍ଦା ହେଉଛି ଡିଜେ ବାଜିକି ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଡିଜେ ଦୋଷରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ଡିଜେକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଯାହାକି ଆମେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଯାହାକି ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଗୋଟେ ସେଟା ନାଁରେ ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣ ନେଇକି ତାକୁ ଫସେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ହେଇଥିଲା। ସେଥି ଦୋଷରୁ ଡିଜେର ଲିମିଟେସନ୍ ବି ବହୁତ କମେଇ ଦେବା ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ।
ତ ଭାଇ ଯେମିତିକି ଆପଣ ତ କହିଲେ ତ ଭାଇ ତ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି କହିବାକୁ ଗଲେ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ନା ଅଛି ଡିଜେ ଏମକେବି କମ୍ପିଟିସନ୍ ସେଟଅପ୍। ତ ଭାଇ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର 1 ଆଉ ଚାପ୍ଟର 3 ନା କଣ ସେଟଅପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତ ଆପଣ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଏମକେବି ଡିଜେ ନାଁ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ ତ ଚାପ୍ଟର 1 ଚାପ୍ଟର 2 ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ରଖିଲେ? ଆମର ଗାଡ଼ିର ଭର୍ସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନା, ଆମର 3ଟା ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବିକି ଦିଆହେଲା, ଯୋଡ଼େ ଗାଡ଼ି 1 2 3 ହିସାବରେ ନାମ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖାହେଲା। ତ ଭାଇ ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଯେ ମାନେ ଯାହାକି ଚାପ୍ଟର 2 ଆଉ ଚାପ୍ଟର 3 ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ହେଇଛି ଅନୁଗୁଳ ମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିପିଲି ପାଇଁ ନା, ପିପିଲି ପାଇଁ ଚାପ୍ଟର 2, ପିପିଲି ପାଇଁ ଚାପ୍ଟର 2 ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ ଚାପ୍ଟର 3। ଯଦି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ଚାପ୍ଟର 2 ଅନୁଗୁଳ ମାର୍କେଟର ଦରକାର ତ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଭାଇ ତ ଭାଇ ଆମେ ବି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଛୁ ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଗୁଳ ମାର୍କେଟ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 12 ବେସରେ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ 8 ବେସରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ 4 ବେସରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯୋଉ 12 ବେସରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା 4 ବେସରେ ନା 8 ବେସରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଦେଖ, ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ତ ସେଥିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଠି ଯାହା ହେଲା ତମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେଇଟା କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। 12 ବେସରେ ବାଜିବ, 8ରେ ବାଜିବ, 4ରେ ବାଜିବ, ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗେ? ସବୁ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଲାଗେ। ସବୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ମାନେ ଯେମିତି 12 ବେସରେ ଅଧିକା ବେସ ହବ 8 ବେସରେ ଯେମିତି ଲିମିଟ ରହୁଛି ଯେମିତି ଆମର ଆସୋସନ 8 ବେସ୍ 12 ବେସ୍ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଆମେ ବି ଯେତେ ଜାଗା ବଜେଇଛୁ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି, 12 8 ଭିତରେ ଆମ ସାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତି 12 ବେସ୍ରେ ଅଧିକ ବାଜିଯିବ, ସେ କନସେପ୍ଟ ଭୁଲ। 12 ବେସ୍ରେ ସେତେଟା କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। 8 ବେସ୍ରେ ଯେତିକି ବେସ୍ରେ ବାଜିବ, 12 ବେସ୍ରେ 19 ବେସ୍ 10% କିମ୍ବା 5% ବଢ଼ିପାରେ, ହୁଏତ କିଛି ଜାଗାରେ ବି ବଢ଼ି ନପାରେ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ାକ ସାଉଣ୍ଡର ଭେନ୍ୟୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିଛି ଜାଗାରେ 12 ବେସ୍ରେ ଜୋର ବାଜିବ, କିଛି ଜାଗାରେ 12 ବେସ୍ରେ ବାଜିବନି। ଏମିତି ବିଗତ ଦିନରେ କିଛି ସେଟଅପ୍ ଆସିକି 12 ବେସ୍ ଲଗେଇକି ଆମ ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ 8 ବେସ୍ରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରିଛୁ। ତ ଭାଇ ଯେମିତି ତ ଆପଣ କହିଲେ 12 ବେସରେ କହିଲେ 8 ବେସରେ ମାନେ ବଜେଇବା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆମର। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ଏବେ ଜିନିଷ ଆକ୍ସେସରି ଲାଗିଛି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ବି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ଏବେ ଏକ୍ସପୋ ବି ଯାଇଥିଲେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି ଗଣେଶ ପୂଜା ନିଶ୍ଚିତ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତ ଭାଇ ଏକ୍ସପୋରେ ଆପଣ ତ ଯାଇଥିବେ ଯେମିତିକି ଆମର କିଛିଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ ହଉ ଯେମିତି ଅଡିଓଟୋନ ହଉ ଆମର ଯେମିତିକି ପପ୍ ହଉ ମାନେ ଯେମିତି ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଏକ୍ସପୋରେ କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ କେମିତି କଣ ପସନ୍ଦ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା? ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗିଲା JBL। ଯେବେ ତ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ JBL ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ରାଜି? ଆମର ତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ପାଇଁ JBL ସେଟଅପ୍ ଆସୁଛି ନା। JBL ଲାଗୁଛି ହଁ, ଅଲରେଡି। ତ ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଆଇଚର ସେଟଅପ୍ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ ଲାଗିବ ମାନେ ଡିଜି ସେଟଅପ୍ରେ JBL ଲଗେଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିପାରିବନି। କଣ ପାଇଁ ଭାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିହବ? ଦେଖ, ସିଏ ହେଲା ପୁରା ଟେକ୍ ରେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜିନିଷ, ତା ଲାଇନରେ ସହିତ ତା ସବୁ ଉପରେ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ରେ ସେମିତି ଚଲେଇ ହେବନି, ତାପରେ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ବଜେଟ୍ ବି ବୁକିଂ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ତ ଭାଇ ଯେମିତିକି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେମିତିକି ଅଲଗା ମାନେ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଅପେକ୍ଷା ମାନେ JBL ର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ। କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ ତ ଭାଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ମାନେ ଅଲଗା ସାଉଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ କିନ୍ତୁ JBL କ୍ୱାଲିଟି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ସେ ଜିନିଷ କିଛି ରହୁଛି କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ନିଶ୍ଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଏଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ହୋ ହଲ୍ଲା କରି ବଜେଇବା, JBL ହୋ ହଲ୍ଲା କରି ବଜେଇ ହୁଏନି ହେଲା। ଅଲଗା ଜିନିଷ ହୋ ହଲ୍ଲା କରି ବଜେଇଦେବ ଚଳିଯିବ, JBL ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତା ନିୟମରେ ବଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଟା। ତା ନିୟମ ବାହାରେ ଗଲେ ସେ ବାଜିବନି, ସେଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ। ତ ଭାଇ ଏଥରକ ଆପଣଙ୍କର ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ନା? ନିଶ୍ଚିତ ବେଶ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ତ ଭାଇ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପକେଇଥିଲୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବି ଯାହାବି ପଠେଇଥିଲେ ଆମେ ପକେଇଥିଲୁ ତ ଭାଇ ଯାହାକି ଆପଣ ଏକ୍ସପୋ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିଜିଟ୍କୁ ମାନେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏବେ ବି ଯୋଉ ଏକ୍ସପୋ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆସୁଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ କଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସପୋ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସପୋ ତ ଭାଇ ସେଇ ବି ଏକ୍ସପୋ ବି ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଆପଣ କି ହଁ। ନାହିଁ? ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ହୁଁ। ତ ଭାଇ ଏକ୍ସପୋରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋରେ କେମିତି କଣ ଲାଗେ? ଭିଜିଟ୍ ଦେଖ, ଏକ୍ସପୋ ତ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଇନଭାଇଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ବିଗତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଉଛୁ ଏକ୍ସପୋ। ତ ଭାଇ ଯେମିତି ଅଲଗା ଭାଇ ହଉ କି ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ କି ଏକ୍ସପୋ ପାଇଁ ଅଲଗା କିଛି ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େନି, କମ୍ପାନୀ ଅଥରାଇଜେସନରେ ଆମକୁ ସବୁ ଏକ୍ସପୋ ପାଇଁ ମିଳେ, ଖାଲି ଆମର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟଟା ସମୟ ବାହାର କରି ଯିବା। ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ଡିଜେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ରହୁଛି ନା କିଛି ନା ନା ସେମିତି ନୁହେଁ, ଆଉ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲି ଆମେ ଯୋଡ଼େ 3ଟା କମ୍ପାନୀର ଡିଲରସିପ୍ ନେଇଛୁ, ତାପରେ
ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେଇ ହିସାବରେ କମ୍ପାନୀର ଅଥରାଇଜେସନ୍ ହିସାବରେ କିଛି ମିଳେ, ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ ଡିଜେ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ମିଳେ। ତ ଭାଇ ଆପଣ ତ ଯେମିତି କହିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତ ଭାଇ ଆପଣ ଏଠି କିଛି ବେସ୍ ଫେସ୍ ମଡିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ହଁ ନିଜେ ବନଉଛନ୍ତି? ନା ନା ବନା ମାନେ ଧର ଯୋଉ ଆମର ମାନେ ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ନବା ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଧର ଭାଇ ଆମର କମ୍ପାନୀର ବେସ୍ ଲାଇନର ଦରକାର ଅଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ଜରିଆରେ ସେମିତି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ମଗା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବନେଇକି ଦେଉଛୁ। ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ମାହାଣା ଡାକି କରତରେ ପଟା କାଟି ଦେଇକି ବାଡ଼େଇକି ଦେଲେ ସେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏନି। ସାଉଣ୍ଡର ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଗଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବକ୍ସକୁ ବିକୁଛି କମ୍ପାନୀ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ଏଡ଼େ ପାଗଲା ଯେ ସେ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିକୁଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଡବା ବାଡ଼େଇକି 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯଦି ବଜେଇ ଦେବ, ତା ବକ୍ସଟା କାହିଁ ଲୋକ କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣୁଛନ୍ତି। ଡବଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ଏଠି ଚାଲେନି, ଯାହା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼। ତ ଭାଇ ଯାହା ବି ତ ଆପଣ କଲେ, ତ ଭାଇ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଆମ କର୍ଣ୍ଣପୁର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ତ ଭାଇ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ୱେଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଡିଜେ ଏମକେବି ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦବ କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ଭାଇ ସେ ଆପଣ ଆମେ ତ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ପବ୍ଲିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ତ ଭାଇ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛୁ ଯାହାକି ଭାଇ ମାନେ ବି ଆମ ଥମ୍ବନେଲ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜେ ଏମକେବି ର କମ୍ପିଟିସନ ସେଟଅପ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ, ତ କମ୍ପିଟିସନ ସେଟଅପ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? କମ୍ପିଟିସନ ସେଟଅପ୍ ଅଛି। କମ୍ପିଟିସନ କଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି। ତ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ଡିଜେ ଏମକେବି ର କମ୍ପିଟିସନ ସେଟଅପ୍ ଅଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଏମକେବି ଡିଜେ ର କମ୍ପିଟିସନ ସେଟଅପ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭାଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ଆରଥର ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କେମିତି କ'ଣ ଫିଲିଂସ୍ ଥିଲା ଆପଣ? ବହୁତ ଭଲ ଫିଲିଂସ୍ ଥିଲା। ଭଲ। ଆଉ ଭାଇ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ କମିଟି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଏଥର ସେଇ ଜାଗାକୁ ନା ଅଲଗା କମିଟି ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେଇ ଯାଉଛୁ, କମିଟି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, କିଛି ବି ନୂଆ କମିଟି ଆଡ୍ ହେଇଛି। ନୂଆ କମିଟି ଆଡ୍ ହେଇଛି। ତ ଭାଇ 90% ପୁରୁଣା କମିଟି ଆଉ 10% ନୂଆ ଆଡ୍ ହେଇଛି। ତ ଭାଇ ଯେମିତିକି କମିଟି ମେମ୍ବରଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ? ବହୁତ ଭଲ କମିଟି ମେମ୍ବର, ଭଲ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କାରଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଅନୁଗୁଳର ଭାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟରୁ ଦୂରରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଭାଇଙ୍କର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନଥିବ ତ ତା ବୋଲି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନିହାତି ଯିବେନି ନା, ନିଶ୍ଚିତ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କଥା ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇ ଏତେ ସାରା ଆମର ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ତ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଦେଖ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସମ୍ମାନ ଭଲ, ଆଜ୍ଞା ଆସ ଯାଅ ବଜାଅ ଖାଅ, ଠିକ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ପରେ ବିକଳ୍ପ ରୂପ ଆଉ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ଜବରଦସ୍ତି ଓଭର ନାଇଟ୍ ଯାଏଁ ବଜେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ଭାଇ ଯେମିତିକି ଆମର ତ ଆପଣ ଏବେ ରିସିଭର ଟାଇମରେ କାଟୁଛନ୍ତି, ତ ଭାଇ ଆମର ଏତିକି ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ତ ରିସିଭରୁ ତ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି ହେଇନି, କେବଳ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ତ ଭାଇ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଓଭର ନାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ବି ନାହିଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଓନର ଉପରେ ଭାଇ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। ପୋଲିସ ବି ସେ ଜାଗାକୁ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା। ବି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, କାରଣ ଯାହାକି ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଥାନାବାଲା ବି ଓଭର ନାଇଟ୍ ବଜାଇବାରୁ ସାଉଣ୍ଡକୁ ସିଜ୍ ବି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ରିସିଭିଂ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଭାଇ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଖରାପ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏଠି ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଥିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଭାଇ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କୋଉ ଡିଜାଇନର ସହିତ, କାରଣ ଏ ଜିନିଷଟା କଲେ କାରଣ ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ଆସୋସିଏସନ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ଯେମିତି ତ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ, ତ ଭାଇ ଆମେ ତ ଯାହା ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ହବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ବି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ୍ ହବ ବୋଲି, ଭାଇ ବି ଆମର କହିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ୍ ହବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓପନିଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଉଠି ଅଛି? ନୟାଗଡ଼ ଅଛି 15 ତାରିଖ ଫତେଗଡ଼। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ମାର୍କେଟରେ କେବେ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? 16 ତାରିଖ ଅଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, 17 ତାରିଖରେ ଅନୁଗୁଳ। 17 ତାରିଖ ଢେଙ୍କାନାଳ। ତ ଭାଇ ଯଦି ବି କୋଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଡେଟ୍ କେବେ କିଛି ଫାଙ୍କା ଅଛି? ଡେଟ୍ ଫାଙ୍କା ଯାହା ସେଇ ଥିବ ସେଇ 3 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ଫାଙ୍କା ଥାଇପାରେ। ତ ଭାଇ 1, 2, 3 ଫାଙ୍କା ଅଛି। 1, 2, 3 ଭାଇଙ୍କର କହିବା ମତରେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ତ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିଜେ ଏମକେବିକୁ ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଦେଖିକି କହିଦେବେ କୋଉ ଡେଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଭାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଡେଟ୍ ତ ମନେ ରଖିକି ଭାଇ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭାଇ ଯଦି ଡେଟ୍ ଫାଙ୍କା ଥିବ ଆପଣମାନେ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ, ଡିଜେ ଏମକେବିକି ନେଇକି ଆପଣ ସାରା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଯେମିତି ବି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନୟାଗଡ଼ ଫତେଗଡ଼। ବୁକିଂ, ତ ଭାଇ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଆମର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ମାନେ ଅଛି କି, ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମର ସୁପର ଶୋ ଉପରେ ହଉ କିଛି ଅଲଗା ଉପରେ ହଉ? ସେମିତି ସୁପର ଶୋ ପାଇଁ ହବ।
ସୁପର ଶୋ ଭାଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁପର ଶୋ ଦେଖିଥିଲୁ ଯାହାକି ଆମର ବାଲିପାଟଣାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଏ ସୁପର ଶୋରେ ମାନେ ଡିଜେ ଏମକେବି ପୁରା ଲେଖା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁପର ଶୋ ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ସେଦିନ ସେଟା କଣ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା କି ନା ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଥର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବି। ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଭାଇ ଏବେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ସୁପର ଶୋ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଇନ୍ସ ଉପରେ ଲୋକ ବେଶୀ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ପେପର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହଉ ତାପରେ ଆମର ଯାହାବି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହଉ ବେଶୀ ସୁପର ଶୋ ଉପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବି ରିସିଭ କାଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ କେତେ ସୁପର ଶୋ ଯେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ସେଇ ସୁପର ଶୋ ଜିନିଷଟା ବୁକିଂ କରିନ୍ତି ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ହବ। ତ ଭାଇ ସେମିତି କଣ କିଛି ରହୁଛି କି ସୁପର ଶୋ ଉପରେ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ରହୁଛି? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ରହୁଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମାଇନ୍ସ ସୁପର ଉପରେ ଶୋ extra ମାଇନ୍ସ, charges। ତାପରେ ସୁପର ଶୋ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲରେ ହବ କି କ୍ଲବ ନାଁରେ ହବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍। ତ ଭାଇ ଯେମିତିକି ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତ ଏବେ ଦେଖୁଛେ ବାଣ ଯେମିତିକି କ୍ଲବ ଉପରେ ଯାଇକି ଫାଟୁଛି ତାପରେ କ୍ଲବ ନାଁ ନେଉଛି ସେ ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି ରହୁଛି କି? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ରହୁଛି ମାନେ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବି ଚାହିଁବେ ସେ ଜିନିଷ ବୁକିଂ କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ। ନେଇପାରିବେ। ତ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବି ଗଣେଶ ପୂଜା ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲବ ନାଁ ଉପରେ କି ଅଲଗା କଣ ଉପରେ ଯଦି ସୁପର ଶୋ ଦରକାର ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ କଲେ ବି ସେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବି ରାଜି ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ବି ସେ ଜିନିଷ ବି ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଆମର ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ତ ଆପଣ ଏତେ ମାନେ କହିଲେ ସୁପର ଶୋ ଉପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତି ତ ଭାଇ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ମାର୍କେଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଗଣେଶ ପୂଜା କଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ପିଟିସନ କିଛି କଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି ନା ସବୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଉପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି? କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି, ପ୍ରଫେସନାଲ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ସବୁ ଅଛି ତ ତଥାପି ଆମ ଅନୁଗୁଳରେ କେତେ ଖଣ୍ଡେ କଣ କଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତଥାପି ଏମିତି? ଆମର ତ ସେ 18 ତାରିଖରୁ ପୁରା 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅନୁଗୁଳରେ ହିଁ ଅଛି। ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛି ତ ଭାଇ ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ତ ଭାଇ ଆପଣ ପିପିଲି ଯିବା ଆସିବା କରେন ନା ଅନୁଗୁଳରେ ରହିବେ? ଆମେ ସେଠି ରହିବୁ। ଅନୁଗୁଳରେ ତ ଭାଇ ଅନୁଗୁଳରେ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଫିସରେ ଅଛି ତ ସେ ତଥାପି ଆମେ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ପାଖାପାଖି ଭିତରେ ହିଁ ରହିବୁ। କେହି ଭାଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା କି ସେ ତାପରେ ନା ନା ନେକ୍ସଟ ଅଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନା ଯାଇକି ନା ନା ସେମିତି ନାହିଁ। ସେମିତି ତ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ପଇଲେ ବି ଅନୁଗୁଳ ଅଫିସ କରିପାରନ୍ତି ନା ଅନୁଗୁଳ ଅଫିସ ହବ ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ କେବେ କେବେ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଆପଣ ଆମେ ଯାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ମତାମତ ଦେବେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ତ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ତ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବି କମ୍ପିଟିସନ ସେଟଅପ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ଚାହିଁଲେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଉଇଥ୍ ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲ ଉପରେ ଚାହିଁଲେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଦରକାର ହେଉଛି ଧର ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ବି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଭାଇକୁ କଲ୍ କଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବଜେଟ୍ ବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିକି ଭାଇଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ବୁଝି ନେବେ ତ ଭାଇ ଯେମିତି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଦେଲେ ତ ଭାଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଏତେରୁ ମାନେ ଛୋଟରୁ ଏତେ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ସାରା ଆମର ଭାଇମାନେ ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଇମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ସେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପ୍ରତି ସେମିତି ଥାଉ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଆମକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତ ଭାଇ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଯାହା ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ହାଇପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ତ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମିତିକି ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆଜି ତାଙ୍କର ମା କ୍ଷେତ୍ରପାଳୀଙ୍କର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଅଛି ଆଉ ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ MKB ଚାପ୍ଟର 2ର ସେଟଅପ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଟଅପ୍ର ଜିନିଷ ବି ଲାଗିଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି ଦେଖିବା ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଉତ୍ସବ କେମିତି କ'ଣ ସେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିଦେବା ଯାହାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି କି ଭାଇ ବି ଆମର ହୋମ୍ ଟୁର୍ରେ ବି କହିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ହାଇପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇପଟେ ବି ଆମର ଅଛି ଚାପ୍ଟର 2 ଆଉ ଏଇପଟେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ଆମର ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ବବୁଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜିନିଷ ବି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେସ୍ ଫେସ୍ ଆମର ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଆଉ ଏଇପଟେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଆଉ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନିହାତି ଜାଣିବେ ଚାପ୍ଟର 2ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜିନିଷ ବି ଲାଗିଛି ଆଉ ଚାପ୍ଟର 2 ସେଟଅପ୍ ଏଇପଟେ ଆମର ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଉ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ବେସ୍ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣାଇବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏପଟେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ଯାହାକି ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଏଇଠି ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଥିଲା ଯାହାକି ନିଆଁରେ ଲୋକ ଚାଲିକି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ତ ଏବେ ଚେକିଂ ହେଉଛି
तो चलते देखिए स्टेज प्रोग्राम केमती कौन होती तो देखिपे एवं साउंड चेकिंग हो स्टेज प्रोग्राम साउंड चेकिंग केमती हो कमेंट अब से बदलने वाला है प्ले बाय डीजे पिंकू पावर ऑफ संजय भाई ओनर बाय शुकू भाई एंड द म्यूजिक मेकर डीजे रिक मेरे चौकी का इंतजार करो डीजे रिक आपण मैंने तो देखिले केमती कौन स्टेज प्रोग्राम होची आपण मैंने निहाती कमेंट माध्यम जनइबे तो जदि वीडियो टी भल लगे निहाती लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो ऑन कर जय जगन भाई मानू।